फरीदाबाद में अंदरूनी सुरक्षा के मामले से हाई प्रोफाइल मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह बोले 2024 तक हर सूबे में एनआईए की ब्रांच की जाएगी स्थापित। तरनतारण के साल 1993 में हुए फेक एनकाउंटर मामले में तत्कालीन पुलिस मुलाजम दोषी करार। मोहाली की सीबीआई कोर्ट ने दोनों ठहराया दोषी, 2 मुलजमां की हो चुकी है मौत। अमरीका विच एक पुलिस अधिकारी संदीप धालीवाल के कातल नूं मौत की सजा। सितंबर 2019 में होया सी कतल। हैरिस काउंटी महकमे के पहले सिख पुलिस अधिकारी सन संदीप धालीवाल। खालिस्तान के मुद्दे ते कैनेडा के हाई कमिश्नर का वड्डा बयान। बोले कैनेडा में हर धर्म के लोगों का स्वागत, असी सब नूं करदे हां प्यार। रेफरेंडम और खालिस्तानी संगठनों को लैके पूछा गया सी सवाल। कैनेडा में $2.5 करोड़ तो वध कीमत का नशा बरामद। 3 पंजाबियों सने 5 तस्कर गिरफ्तार। टोरंटो के पील इलाके च पुलिस ने किया काबू। अमृतसर जेल के तैनात मेडिकल अफसर गिरफ्तार। 2 कैदियों को नशा देंदे हुए रंगे हथी फड़िया। चिट्टे के 2 पैकेट किए गए बरामद। करंसी के छिड़े तस्वीर विवाद के कांग्रेस की एंट्री। मनीष तिवाड़ी ने कहा नोटा से महात्मा गांधी के नाल लगे डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर यह आधुनिक भारत की करेगा तर्जमानी। केजरीवाल ने भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर लाने की की मांग। बागी ते और बखारी जगीर कौर ते सुखपाल खैरा ने साधा निशाना। बोले बादलों के लिफाफा कल्चर का विरोध करने में लगे 25 साल कि बीजेपी के हत्थों में खेड रहे हैं जगीर कौर। पंजाब के हुण नहीं मिलणगे नवे खेती लाइसेंस। सरकार ने कीटनाशक खादां ते बीजां के लाइसेंसां दे लाई मुकम्मल पाबंदी। सूबे के सारे खेतीबाड़ी अफसरां नूं हिदायतां जारी। मस्कट दे विच फसे कई पंजाबी नौजवान मोगा के आम आदमी पार्टी के आगू नूं वीडियो भेज के मंगी मदद। सीएम भगवंत मान तो लाई गुहार। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का ऐतिहासिक फैसला। पुरुष और महिला क्रिकेटरों को मिलेगी बराबर फीस। बीसीसीआई सकत्तर जय शाह ने किया ऐलान। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर के नाल। हुण हर सूबे दे विच एनआईए की ब्रांच होगी। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है 2024 तक हर सूबे में एनआईए की ब्रांच होगी। एनआईए ते खेतर की पाबंदी नहीं होगी। फरीदाबाद विच अंदरूनी सुरक्षा के मंथन हो रहा है। 2 दिनों की मीटिंग विच वख-वख सूबे के गृह मंत्री पहुंचे ने। पंजाब वालों सीएम भगवंत मान मीटिंग के शामिल हुए ने ते उसे मीटिंग के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है। राष्ट्रीय एकता दिन को बनाने में हमें सफलता मिली है। मित्रों, हमने आयुष्मान सीएपीएफ की योजना बनाई है। मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि इसका स्टडी कर राज्य की पुलिस के लिए भी आप इसको एडॉप्ट कर सकते हैं और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसके तहत भारत सरकार ने लगभग 35 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कार्ड वितरित कर दिए हैं। 20 करोड़ रुपए से ज्यादा इलाज का काम हमारे सीएपीएफ के जवानों का हो चुका है। हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो जो 2014 में 37% था, अब इसको हम 60% तक ले जाने का प्लानिंग कर चुके हैं। 48% प्राप्त कर चुके हैं। तो 60% हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो केंद्रीय स्तर पर शायद आजादी के बाद पहली बार होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मित्रों, हमारे सामने ढेर सारी चुनौतियां हैं। हमने रीजनल अप्रोच की जगह थीमेटिक अप्रोच पर जाना पड़ेगा। सभी राज्यों ने अपने क्षेत्र के पड़ोसी राज्यों के साथ भी समन्वय करना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा और अंतर्राज्यीय गैंगों को भी आपने नष्ट करने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। भारत सरकार की सभी एजेंसियां, चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, चाहे एनआईए हो, चाहे बीपीआरएनडी हो, चाहे एनसीआरबी हो, आप लोगों की सदैव सहायता के लिए तत्पर है। मोदी जी के नेतृत्व में हम एक शांत और समृद्ध सुरक्षित भारत बनाने के प्रयास में कुछ नहीं छोड़ेंगे,
ऐसा मुझे विश्वास है। मित्रों, ढेर सारी चीजें ये 2 दिन में हम चर्चा करने वाले हैं और इसके माध्यम से हम आने वाले दिनों में किस प्रकार से सबके संयुक्त प्रयासों से देश की सीमाओं को भी सुरक्षित रखें और देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करें और एक निर्भय होकर जीने वाला समाज हम बना पाए, इसके लिए हम सब ने एक साथ काम करना पड़ेगा। कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण आएगी, जिसमें कुछ पुलिस स्टेशन से लेकर राज्य सरकारों ने इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जैसे जैसे सत्र आएंगे इस पर भी मैं बताता जाऊंगा, परंतु आप सभी लोगों से ये अपेक्षा है कि ये जो चिंतन शिविर है उसका सुफल है, इसका विचार का अमृत है, ये थाने तक पहुंचाने में हम प्रोएक्टिव रहे, तभी जाकर इसको हमारे उद्देश्य को हम सिद्ध कर पाएंगे। और मोदी जी ने 2047 का जो गृह विभाग के लिए लक्ष्य तय कराए हैं, वो लक्ष्यों की हम सिद्धि कर पाएंगे। फिर से एक बार गीता की भूमि में, संत सूरदास की भूमि में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं और ये 2 दिन का हमारा ये विचार मंथन एक अमृत ही निकालेगा और ये अमृत पूरे देश के हर थाने तक पहुंचाकर देश की 130 करोड़ की जनता को हम सुरक्षित बनाने के संकल्प को सिद्ध करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। फिर से एक सभी का जो लोग यहाँ उपस्थित है उनका स्वागत कर कर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ शैलेंद्र वांगू मेरे नाल फोन लाइन ਤੇ मौजूद ने। शैलेंद्र ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं। शैलेंद्र, कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने सीधे तौर पर अब स्पष्ट करते हुए कह दिया कि एनआईए के लिए किसी भी तरह की हद नहीं होगी। पिछले दिनों शैलेंद्र हमने देखा कि एनआईए ने अलग अलग राज्यों में छापेमारी की, गैंगस्टर्स के परिवार, उनके घर, उनकी लोकेशंस पर एनआईए की टीम पहुंची, बहुत सारी चीजों को खंगाला गया। और आज जिस तरीके से ये ऐलान खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने किया है, कितना अपने आप में अहम है, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। शैलेंद्र वांगू ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। शैलेंद्र ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਐਨਆਈਏ ਦੀ। ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੁੱਲੇਗੀ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੁੱਲੇਗੀ ਤਾਂ एनआईए ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ एनआईए ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। उधर खालिस्तान ते कैनेडा के हाई कमिश्नर का वड्डा बयान सामने है। कैनेडा में हर धर्म के लोगों का स्वागत है। कैमरन ने कहा है असी सारे धर्मां के लोगों को प्यार करते हैं। रेफरेंडम और खालिस्तानी संगठनों से सवाल पूछा गया सी। बंगला साहिब गुरुद्वारे के नतमस्तक हुए कैनेडा के हाई कमिश्नर कैमरन मैक। दसिए कि 2 दिन पहला ही कैनेडा के भारतीय और खालिस्तान समर्थक आमो सामने हुए ने, एक दूजे खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई सी। इस दौरान खालिस्तान समर्थकों ने तिरंगे झंडे का अपमान भी किया। Your government is dealing with outfits called Khalistan, and which is known as anti-India. Well, in Canada, we love people of all faiths. So, any action against the Khalistani outfits? All faiths are welcome in Canada. Any comments on referendum they called? All faiths are welcome in Canada. ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 1993 ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਵੇਗੀ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵੇਲੇ ਏਐਸਆਈ ਸੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ। ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਨਾਮਜ਼ਦ। 2 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਤੇ ਏਐਸਆਈ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 1993 ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ उसका फेक एनकाउंटर किया गया।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਬੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਵਿੱਚ 1993 ਚ ਹੋਏ ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਰ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 1993 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਦਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚਓ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤਾ ਖਾੜਕੂ ਹੋਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਆਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਕੇ ਤੇ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਐਸਐਚਓ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਆ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ 2 ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 120(b), 302 ਤੇ 218 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਪੋਸਟ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੀ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਏਐਸਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਜੂਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰੋਬਰਟ ਸੋਲਿਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੈਰਿਸ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਸੰਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੋਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਏ ਡਿਪਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸਨ ਸੰਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸਨ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਖੁਦ 3 ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਲਿਫਾਫੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਚਰਨ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕਦੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਰਥ ਹੋਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਫਾਫੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਨਾ ਅੱਜ ਨਿਕਲਣਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਣਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਾਂ ਕਵੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਧਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬਾਗੀ ਤੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ। ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬਾਗੀ ਤੇਵਰ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲਏ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ 2 ਸਵਾਲ। ਪਹਿਲਾ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 25 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ? ਦੂਜਾ, ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦਰਅਸਲ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੇ ਵਜੀਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ 4 ਵਾਰੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 1 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ, ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ 1 ਵਜੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਣਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੀ, ਹਰ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਥਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੋਵੇਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹਨ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਥਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੌਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਬਹਿ ਕੇ ਚੁਣਦੇ ਆ ਕੌਣ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, 100 ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਬਜ਼ੇ? ਆ ਕੌਣ ਹੈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਐ? ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ BSc MSc ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ 5-5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 4-4 ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਉਹ 1-1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਲਰ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਅੱਧੇ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ BSc MSc ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ